یہ ہے وقت میڈیا۔ ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے اور بزم ادب شعبہ اردو عربی و فارسی پونا کالج کے زیر اہتمام یوم جمہوریہ کے موقع پر جشن جوہر کانپوری کا انعقاد پروفیسر آفتاب انور شیخ پرنسپل پونا کالج کی صدارت میں عمل میں آیا۔ مہمانان خصوصی رہے فاروق ابراہیم پونا والا، وقار احمد شیخ، معین الدین خان فلاحی وائس پرنسپل پونا کالج۔ اس پروگرام کے کنوینر رہے ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل کے بانی، مہمان نواز شخصیت عالمی شہرت یافتہ شاعر اسلم چشتی۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ بڑی خوبصورت فہرست ہے، وقت بہت ہو چکا ہے لیکن یہ باتیں بھی ضروری تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو ہم مشاعرے کے آغاز کے لیے آواز دیں کہ جس نے صرف غزل ہی نہیں بلکہ ربائی میں بھی بڑا کمال حاصل کیا ہے۔ ربائی کا فن اب ختم ہوتا جا رہا ہے، ربائی کہنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک شعری مجموعہ بلکہ دیوان کہیے وہ آشنا کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھی فکر ہے، اور جب شاعری اور فکر اور اظہار اور اس کی پیشکش کسی ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہے تو اسے ہم تنویر احمد تنویر شولہ پوری کے نام سے جانتے ہیں۔ میں ان سے گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن جوہر کے مشاعرے کا آغاز اپنی خوبصورت شاعری سے کریں۔ آپ ان کا استقبال کریں، جناب تنویر احمد تنویر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیا اپنے دو رباعیات سے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کہ عرض کیا ہے کہ ہر مرض میں کامل ہے شفا تیرا نام، ہر مرض میں کامل ہے شفا تیرا نام، ہر ایک کو ہے فیض رسا تیرا نام، ہر ایک کو ہے فیض رسا تیرا نام، اور مشکل میں تسکین کا باعث بے شک، مشکل میں تسکین کا باعث بے شک، تاریک دل و جاں میں جلا تیرا نام، تاریک دل و جاں میں جلا تیرا نام۔ اور دوسری ربائی دیکھیے کہ اشعار کو میرے وہ روانی دے دے، اشعار کو میرے وہ روانی دے دے، افکار کو بھی طرز سہانی دے دے، اشعار کو میرے وہ روانی دے دے، افکار کو بھی طرز سہانی دے دے، اور احساس رقم کرتا رہوں میں یا رب، احساس رقم کرتا رہوں میں یا رب، الفاظ کو دل سوز معانی دے دے، الفاظ کو دل سوز معانی دے دے۔ شکریہ۔ غزل کا مطلب ہے جوہر بھائی، آپ کی نظر ایک مطلب غزل کا کہ آپ کے دیدار کی، آپ کے دیدار کی ایک آرزو رکھتے ہیں ہم، آپ کے دیدار کی ایک آرزو رکھتے ہیں ہم، اس لیے آنکھوں کو اپنی باوضو رکھتے ہیں ہم۔ شکریہ شکریہ۔ کہ آپ کے دیدار کی، آپ کے دیدار کی ایک آرزو رکھتے ہیں ہم، کیا کہنے، آپ کے دیدار کی ایک آرزو رکھتے ہیں ہم، اس لیے آنکھوں کو اپنی باوضو رکھتے ہیں ہم، اور کچھ ہے تحریری اجالے اور کچھ سوچوں کے دیپ، کیا بات، کچھ ہے تحریری اجالے اور کچھ سوچوں کے دیپ، زندگی کی یہ نشانی کو بکو رکھتے ہیں ہم، زندگی کی یہ نشانی کو بکو رکھتے ہیں ہم، اور آپ کی صورت نظر آتی ہے ہم کو اس گھڑی، آپ کی صورت نظر آتی ہے ہم کو اس گھڑی، آئینے کو جب بھی اپنے روبرو رکھتے ہیں ہم، آئینے کو جب بھی اپنے روبرو رکھتے ہیں ہم، آئینے کو جب بھی اپنے روبرو رکھتے ہیں ہم، اور عاشقی کی کیفیت کو لوگ کہتے ہیں جنوں، عاشقی کی کیفیت کو ضیاء بھائی، ارے آپ کو توجہ ہی نہیں دیا، آپ کو دیکھنے سے اور ذرا کہ عاشقی کی کیفیت کو، عاشقی کی کیفیت کو لوگ کہتے ہیں جنوں، خود کو کھو کر آپ ہی کی جستجو رکھتے ہیں ہم، خود کو کھو کر آپ
आप ही की जुस्तजू रखते हैं हम। और गजल का मक्तार्ज है कि वो न जाने किस तरफ तनवीर आ जाए नजर, वो न जाने किस तरफ तनवीर आ जाए नजर, इसलिए अपनी नजर को चार सू रखते हैं हम। इसलिए अपनी नजर को चार सू रखते हैं हम कि आपके दीदार की एक आरज़ू रखते हैं हम, इसलिए आंखों को अपनी बावजू रखते हैं हम। और एक गजल के 2-3 शेर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। सर देखिए कि आशिके जार, जोर भाई, आशिके जार कहाँ चारा गरी मांगे हैं। जिया भाई, आशिके जार कहाँ चारा गरी मांगे हैं, दिल की हर चोट बहरहाल हरी मांगे हैं। दिल की हर चोट बहरहाल हरी मांगे हैं। और अब तो दुनिया में जुनू का है तकाजा ही अलग, अब तो दुनिया में जुनू का है तकाजा ही अलग, चाक दामन न तो आशुफ्ता सरी मांगे हैं। चाक दामन न तो आशुफ्ता सरी मांगे हैं। और बहुत शुक्रिया असलम भाई कि जाने क्यों रूठ गया हमसे वफा का मौसम, जाने क्यों रूठ गया हमसे वफा का मौसम, चश्म क्यों आज नई जलवागरी मांगे हैं, चश्म क्यों आज नई जलवागरी मांगे हैं। और दिले मुस्तर ये बता किसकी तमन्ना है तुझे, दिले मुस्तर ये बता किसकी तमन्ना है तुझे, हालते होश में भी बेखबरी मांगे हैं। दिले मुस्तर ये बता किसकी तमन्ना है तुझे, हालते होश में भी बेखबरी मांगे हैं। और शुक्रिया जोर भाई कि आरज़ू यूं है तेरे वस्ल की दिल को मेरे, आरज़ू यूं है तेरे वस्ल की दिल को मेरे, रिंद जैसे कोई शीशे में परी मांगे हैं। रिंद जैसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आरज़ू यूं है, आरज़ू यूं है, शुक्रिया, आरज़ू यूं है तेरे वस्ल की दिल को मेरे, रिंद जैसे कोई शीशे में परी मांगे हैं। और गजल का मक्ता अर्ज है कि होगी कैसे ये तलब तेरी मुकम्मल तनवीर, भाई होगी कैसे ये तलब तेरी मुकम्मल तनवीर, चश्मे बे नूर से जो दीदावरी मांगे हैं। होगी कैसे ये तलब तेरी मुकम्मल तनवीर, चश्मे बे नूर से जो दीदावरी मांगे हैं। और आशिके जार कहाँ चारा गरी मांगे हैं, दिल की हर चोट बहरहाल हरी मांगे। अपनी शायरी से नवाज रहे थे। उन्होंने कुछ रुबाइयाँ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि रुबाई के शायर हैं, रुबाई गो हैं और साहिब दीवान रुबाई गो हैं। उसके बाद एक गज़ल उन्होंने आपकी खिदमत में पेश की और आपने बहुत मोहब्बतों के साथ उनको सुना। और जितने अच्छे शेरों पे आपने दाद दी उससे अंदाज़ा हुआ कि आपका जो ज़ौक़ समात है। कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छे शेर सुनाए, आपने जिस तरह से अच्छे शेरों की पजीराई की उससे आपके ज़ौक़ समात का हमें कायल होना पड़ा कि यकीनन ये मुशायरा इसी तरह अपना सफ़र तय करेगा। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आपके दीदार की एक आरज़ू रखते हैं हम, इसलिए आँखों को अपनी बावजू रखते हैं। इस पर आपने मचल कर दाद दी। और ज़ाहिर है कि ये उर्दू ज़बान की ही खूबी है, उर्दू शायरी की खूबी है कि जहाँ महबूब का दीदार भी बावजू होकर किया जाता है। वरना तो आजकल जो हाल है आप समझ सकते हैं। एक लतीफ़ा है कि वो एक बहुत से शोरा सुनाते हैं मुशायरों में। लतीफ़ा ये है कि ईद की नमाज चाहे कितनी देर से भी रखी जाए लेकिन 2-4-5 लोगों की नमाज छूट ही जाती है अल्लाह के फजल से। तो ऐसे एक शहर में नमाज हो रही थी, वहाँ बिल्कुल आखिरी सफ़ में 2 नौजवान भागते हुए आए, जीन्स टी शर्ट पहना हुआ, और जल्दी जल्दी भाग के बहरहाल उनको रुकू से कब्ल वो जमात में शामिल हो गए और उनको ईद की नमाज मिल गई। तो उसके बाद वो जब सलाम फेरा इमाम साहब ने, तो एक ने दूसरे से कहा कोहनी मारकर, वे देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज छूट जाती। तो नई नस्लें हमारी वो सब कर रही है। तो बहरहाल ये उर्दू शायरी का एजाज़ है, उर्दू शायरी का ही कमाल है कि जिसमें महबूब का तसव्वुर भी बहुत पाकीज़ा जज्बात के साथ किया जाता है। आइए दोस्तों, तो ये था असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल क्लब का एक शानदार मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए महाराष्ट्र के शहर पुणे से